केस का जिक्र करते हैं, मैं थोड़ा जल्दी होड़ केस तुहाडे सामने लैके आवांगा ताकि तुहाडा जेकर तुहाडे जिले दे नाल कोई जुड़िया होया केस है तो भी पहुंचे। केस नंबर 11 फिलौर दे पटवारी दे उत्ते परचा, रजिस्ट्री बदले 20,000 रुपए की रिश्वत लैण दे इल्जाम ने वीडियो सबूतों के आधार के उत्ते कार्रवाई की गई है। और इस केस दे विच क्योंकि पटवारी और पुलिस वाले ये सब तो ज्यादा इल्जामां दे घेरे दे विच नजर आ रहे हैं, जो 28 केसेस दे विचों हुण तक आपां केसेस देखे ने SI ASI जिन्हां दे उत्ते परचे दर्ज होए ने, ते उस तो बाद जे असीं जिक्र करिए तां पटवारी और पटवारी दे असिस्टेंट जिन्हां दे उत्ते परचे ज्यादा दर्ज होए ने। इस करके तहसील पटवारखाना कचहरियां इन्हां दे उत्ते बहुत इल्जाम लगदे ने कि उत्थे ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਗਨ बिल्कुल शिकायतकर्ता जिहड़ा सीगा इस मामले गौरव रजिंदर कुमार जिहड़ा हैगा पटवारी सीगा, रजिंदर कुमार पटवारी जिहड़ा बुरज पुख्ता का पटवारी सीगा, उसके कोल एडिशनल चार्ज सीगा महसमपुर दा चार्ज सी। तहसील फिलौर ते जलंधर दे विच तैनात सी। इसने रिश्वत मंगी सीगी कंप्लेनेंट दे कोलों, जिहड़ा इंतकाल जिसनों असीं कहने आ, इंतकाल दे विच ना बदलण नूं लैके जिहड़ा हैगा रिश्वत मंगी गई सीगी ते इंतकाल दे विच जिहड़ा कार्रवाई करन लैके रिश्वत चा एक हिस्सा जिहड़ा हैगा रिश्वत दा उसने लै भी लिया सीगा। 25,000 मंगी सीगी, 20,000 लै लिया सीगा और वीडियो बन गया सीगा, उसनूं ये नहीं पता लग्या। 2 मिनट 51 सेकंड का वीडियो जिहड़ा सीगा इस पूरे मामले का बनिया। मार्च 2022 का इस आधार पर कार्रवाई शुरू होंदी है। 25 अप्रैल 2022 नूं मामला दर्ज होंदा है विजिलेंस ब्यूरो रेंज जलंधर दे विच ते फिलहाल दी कड़ी जिहड़ा हैगा इस पूरे मामले विच जिहड़ा हैगा जिहड़े दोषी हैगा वो फरार दस्सिया जा रहा है ते हजे तक गिरफ्तार नहीं होया। गौरव बिल्कुल, तो गिरफ्तारी के लिए तो लाजमी तौर पर छापेमारी होएगी, पर नौकरी का की बनया तो नौकरी के उत्ते भी तलवार ताला डगी जिहड़े पटवारी के उत्ते पूरे इल्जाम लगे ने। गगन मैं तुहाडे कोल वापस आऊंगा। पटवारी बहुत इल्जामां दे घेरे विच ने, पहला पटवारी का असिस्टेंट फिर पटवारी नाल जुड़े 2 केसिस होर सामने आ चुके हैं। अगले केस का मैं जिक्र करदा, यह भी पटवारी के नाल जुड़िया होया है और यह भी इंतकाल के नाल जुड़िया होया। इंतकाल एक अजिही चीज़ है जो लोग जो करवाउण दे लई पहुंचते हैं पटवारखाने तो उस तो बाद फिर उन्होंने बहुत दिक्कतों का सामना करना पैंदा, खास तौर पर अपनी जमीन की फर्द कढवाउण दे लई या फिर अपनी जमीन या घर प्लॉट जो भी है उसका इंतकाल लिखवाउण दे लई करवाउण दे लई पैसे देने पैंदे ने और पैसे भी हज़ारां दे विच तो ब्राइब दी जाती है, रिश्वत दी जाती है तो परचा होंदा है। केस नंबर 10 मलेरकोटला के पटवारी के उत्ते कार्रवाई हुई है। रजिस्ट्री के बदले 10,000 रुपए मंग रहा सी, वीडियो बना ली गई, सबूत इकट्ठे कर ले गए तो उस तो बाद परचा हो गया। पटवारी के उत्ते एक्शन हो गया, पटवारी गिरफ्तार भी हो गया। सिर्फ पटवारी नहीं बल्कि उसके जिहड़े 1-2 नाल सी वो भी गिरफ्तार कर ले गए ने। रजिस्ट्री बदले इंतकाल जिहड़ा लैंड म्यूटेशन जिसको मैं पहला दस रहा सी, इंतकाल के बदले इस मामले दे विच भी कार्रवाई हुई है। रुक करते हैं गगन दा। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, इस पूरे मामले दे विच इलीगल ग्रेटिफिकेशन ऑफ 15,000 यानी रिश्वत 15,000 की रिश्वत मंगी गई सीगी इंतकाल दे लई ते 10,000 रुपया लै लिया सीगा प्राइवेट असिस्टेंट दे थ्रू पटवारी ने। पटवारी कौन सीगा? पटवारी का नाम सीगा दीदार सिंह, पटवारी है मलेरकोटला का। उसका असिस्टेंट हैगा हरविंदर सिंह, जिसका छोटा नाम हैगा वो बरनाला सीगा, बरनाला के नाम के नाल मशहूर सीगा। ते हरविंदर सिंह अलियास बरनाला ने पटवारी दे लई रिश्वत लई, जिहड़ी 15,000 रिश्वत मंगी गई सी उस तो 10,000 रुपए लै ले। तीजा शख्स इस मामले में सीगा तलविंदर सिंह नंबरदार। ये आम लोग जिहड़े हैगे जदों लोग घर खरीदते हैं तो इन्हां सारिਆਂ दी हिस्से जिहड़े हैगे वो तहसीलों के जिहड़ा हैगा इन्हां दे रेट फिक्स कर दिते गए ने रिश्वतखोरी ने कि इसनूं इन्ने रुपए देने हैं, इसनूं इन्ने रुपए देने हैं और वो रुपया कोई लीगल नहीं हैगा, वो टोटली इलीगल है। और रिश्वत जिहड़ी हैगी वो शरेआम मंगी जाती है और लोग जिहड़ा हैगा उस तो परेशान होंदे ने। सो इस केस दे विच इकल्ला पटवारी नहीं, पटवारी दा असिस्टेंट भी हैगा और नंबरदार भी हैगा। तिन्हां दे खिलाफ अप्रैल 2022 की 14 तारीख को शिकायत दर्ज हुई सी। 26 अप्रैल को जिहड़ा हैगा FIR जिहड़ा हैगा वो दर्ज होंदी है और उस तो बाद कार्रवाई जदों शुरू होंदी है तो 26 अप्रैल को दीदार सिंह ते 26 अप्रैल को तलविंदर सिंह ते 16 मई को हरविंदर सिंह और बरनाला तिन्हां की गिरफ्तारी हो जाती है। गौरव तो गिरफ्तारी हो जाती है और उस तो बाद क्योंकि जो लगातार असीं जिक्र कर रहे हैं कि इंतकाल रजिस्ट्री और जिहड़े तहसील दे या फिर पटवारखाने के काम होंदे ने वो जिहड़े मुलाजम ने खूब सवालों के घेरे विच ने, पहला भी इल्जाम लगते रहे हैं, उस तरीके का ही केस निकल के सामने आया। मैं गगन का दोबारा रुख करूंगा, अगले केस का जिक्र करते हैं और थोड़ा जिहा होर तेजी दे नाल तुहाडे तक हर केस पहुंचावांगे। अगला मामला बहुत अहम है। अगला मामला सिर्फ 500 रुपए की रिश्वत है। 500 रुपए की रिश्वत का कहने को 500 रुपए कहा जा सकता है कि 500 रुपए की रिश्वत है क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है कि करोड़ों रुपए लोग घपला कर रहे हैं। पर जो मैं पहला कहा सी रिश्वत चाहे 1 रुपए की होवे चाहे 1 करोड़ की होवे, रिश्वत रिश्वत है और जेकर कोई परेशान हो रहा उस 500 रुपए की रिश्वत के नाल तो लाजमी तौर पर एक्शन होएगा। केस नंबर 9
ਤਾਮੀਲੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਲੋਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਗਨ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਆਨੰਦ ਲਾਮੇ ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਮੀਲੀ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਆਫਿਸ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਮਨ ਸਰਵਰ ਸਟਾਫ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤਾਮੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਮੀਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਨ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਏ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਕਿੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। 4 ਮਿੰਟ 36 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਚਾਹੇ 5 ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ ਜੋ ਗਗਨ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਟੋਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੈਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੰਟਰਲੌਕ ਟਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਟਰਲੌਕ ਟਾਈਲ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। 16 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਕੇਸ ਨੰਬਰ 8, ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਿਲਹਾਲ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਟਾਈਲ ਦੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਗਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਗਗਨ ਆਉਣਗੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗਗਨ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ? 14 ਸਤੰਬਰ 2021 ਦਾ ਗੌਰਵ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ 3 ਮਿੰਟ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਦਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਠੇਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸੀ 16 ਲੱਖ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਠੇਕਾ ਛੁਡਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਉਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਐਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 16 ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਅਕਸਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ, ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈਗਾ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ, ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਹਜੇ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 16 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਟਾਈਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਸ ਨੰਬਰ 7 ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ, 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਕਿ ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਗਗਨ,
ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਹੈਗਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟ ਬਸੰਤ ਪਾਰਕ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ, ਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਗੋਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ। 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋਚੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਸ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਗੀ, ਕਲੀਅਰ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ 7 ਮਿੰਟ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ 2 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। 13 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਸਆਈ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਫੜਿਆ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 13 ਮਈ 2022 ਨੂੰ। ਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 6 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਪ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ। और ट्रैप बिछा के विजिलेंस इस तरीके कार्रवाई करती है, नोटां ते निशानी लगा देंदी है या नोटां दे नंबर जिहड़े हैगे वो नोट कर लैंदी है, तस्वीरां क्लिक कर लैंदी है। वो पहलां जिहड़े हैगे शिकायतकर्ता नूं दित्ते जांदे ने, शिकायतकर्ता जाके जदों ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੈਪ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੇਸ ਨੰਬਰ 6। ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੰਜ ਸਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1.5 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੰਜ ਸਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੰਜ ਸਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 1.5 ਰੁਪਏ ਪਰ ਬੋਰੀ, ਹਰ ਬੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 1.5 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ 12,273 ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ 12,273 ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1.5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 18,410 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਕੋਈ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਕੋਈ 2.5 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਕੋਈ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਕੋਈ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ, ਕੋਈ 14 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। 22 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੰਜ ਸਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਣਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਗਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 6 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੇਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਪੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 18,410 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਪੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਸਪ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਰਗਾੜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਡ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿੰਕੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਪੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 5 ਆਏਗਾ। ਕੇਸ ਨੰਬਰ 5 ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਪਲਟੂਨ ਕਮਾਂਡਰ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਮੋਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ डिस्ट्रिक्ट कमांडर पंजाब होमगार्ड जिन्हां दे उत्ते इल्जाम लगे और यह भी तुहानूं दस दईए कि अजे तक गिरफ्तारी इस पूरे मामले दे विच उन्हां दी नहीं हो सकी है।
ਕੇਸ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਕੇਸ ਨੰਬਰ 4 ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 75,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਕੇਸ ਨੰਬਰ 4 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ 75,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ 75,000 ਰੁਪਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ 50% ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੋਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨਮੈਨ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਡ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 75,000 ਰੁਪਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਆਫਿਸ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਔਰ ਮੁਕੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਸ ਨੰਬਰ 2 ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ASI ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਔਰ ਖੂਈ ਖੈਰਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਖੂਈ ਖੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਸੀ ASI ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਰ ਕਲੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਦੀ 14 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ, ਸਿਰਫ 14 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ASI ਹੈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 28 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 1 28 ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 1 ਔਰ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਗੁਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੋਰੈਸਟ ਆਫੀਸਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੋਰੈਸਟ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ DFO ਸਣੇ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੋਰੈਸਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਕਟਰ 74 ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੇਸ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੋ DFO ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 16 ਮਿੰਟ 18 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ 15 ਮਿੰਟ 59 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 16 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਬ 32 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ DFO ਲੈਵਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ DFO ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ DFO ਸਣੇ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਖੈਰ DFO ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਪੋਆ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ IAS ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।